पहले गल इत्थों तक सी कि की किसी साजिश अधीन भेजा गया गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वास्ते। पहले गल इत्थों तक सी। अज जिस वेले फोटो आ रही ने बीजेपी के मिनिस्टरां दे नाल, केंद्र के मिनिस्टरां दे नाल, उस वेले ये सोचना पै रहा है कि ये साजिश इत्थों तक ही सी या ये सी कि उत्थे बंदा मरवाता जाए ताकि किसान जथेबंदियां दा जिहड़ा मोर्चा चल रहा है उन्होंने बदनाम किया जा सके। बाबा अमन सिंह बयान दे रहा, वो कह रहा कि मैं उत्थे गुरु ग्रंथ साहब के सरूपों की बेअदबी की गल कर ली गया सी, क्योंकि 2015 तो गुरु ग्रंथ साहब के सरूपों की बेअदबियाँ हो रही हैं, कोई शक नहीं। और उन्हें कुछ चिट्ठियाँ भी दिखाई ने कि असी जी पहला चिट्ठियाँ लिया सी प्रेजिडेंट को भी लिखी, प्राइम मिनिस्टर को नहीं, इन्हों का हिसाब मंग रहे हैं। हाँ, इन्हों हिसाब मंग रहे हैं। उन्हों का हिसाब मंगण के वास्ते होम मिनिस्टर को जाना सी या प्राइम मिनिस्टर को जाना सी या खेती मंत्री को जाना सी। खेती मंत्री का तो उहदे नाल संबंध ही कोई नहीं। जे वो कहता है कि गुरु ग्रंथ साहब दी बेअदबियां बारे मैं गल करन लई गया सी ते उहनूं सद्दिया गया कि तू चिट्ठियां पाईयां सी ते आके गल कर। कि जाण तो पहले उन्हें कोई प्रैस कॉन्फ्रेंस की थी, मैनूं सद्दा आया कि मैं जा रहा गुरु ग्रंथ साहब दी बेअदबियां बारे गल करन लई। ये गल्लां सारियां जिहड़ियां ने इस गल वाल इशारा करदियां ने कि ये अज पर्दे पाउण दे वास्ते कहानियां घड़ियां जा रही ने। ये उत्ते भी NDPS एक्ट के थले केस है, 2018 का केस है। 9 किलो गांजा ये को फड़िया गया सी, वो केस ये उत्ते चलता पिया। तो कुछ ऐसा कारण भी हो सकता है भी वो ठल पाउण दे वास्ते उन्होंने को विकण लई गया हो। पिंकी कैट की जो उत्थे मौजूदगी दिखी, हालांकि पिंकी कैट जो अपनी सफाई दे चुके हैं कि मैं तो आपके केस के सिलसिले के गया सी, उत्थे मेरा ये कोई लेखा देगा है। काका जी तुसीं ते पत्रकार हो, किसी केंद्र के मिनिस्टर को मिलन लई इंज जाया जा सकता भी आजा तुम भी चल मैं मिनिस्टर को मिलन चलिया। जदों गल्लां पढ़दे पाउणी कीतियां जांदियां ने ते इहदा मतलब हुंदा उहदे पिछे कोई साजिश है जिन्होंने लुकाउण की कोशिश हो रही है। ये गल मैं दावे नाल कह सकना कि उहदे विच जिहड़ी रचना है वो गुरु ग्रंथ साहब के सिद्धांत मुताबक नहीं। सत श्री अकाल जी। जिस तरह के नाम देख रहे हैं कि कई दिन तो ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ वाली घटना सामने आउंदी आ, अलग-अलग विचार ने ਜਿਹੜੇ सामने आ रहे हैं। ਇੱਥੋਂ तक कि ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੀਆਂ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ बीजेपी के लीडर के नाल, खास करके जे कहिए खेतीबाड़ी मंत्री के नाल, तो उस बाद होर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए। हालांकि ये पूरे मामले के देखा जाए, बुद्धिजीवी साडे नाल हैगे ने रजिंदर सिंह खालसा जी, खालसा पंचायत तो उन्होंने गल करांगे कि आखिर जिहड़ी ग्रंथ साहब की भी चर्चा हो रही है वो की मायने ने ते आखिर पूरे विवाद में किस तरह के नाल देखते हैं। रजिंदर जी देखा जाए जिस तरह के नाल देख रहे हैं कि ਸਿੰਘੂ वाली घटना होंदी आ, उदों बाद शुरुआती दौर के तो ये कि लोगों ने देखा कि बेअदबी हो रही सी, जब उदों पहला बचा लिया, ये घटना वापर जाती है। फोटो आने तो बाद तस्वीर इक्को लगत बदल जाती है, लोगों के कमेंट भी बदल जाते हैं। पहला तो ये पूरी घटना देखते किवें हो जो उत्थे इंसीडेंट वापरिया? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो चीज़ है जिस तरह तुसीं आप ही कहा, ये 3 पहलू बदल चुके हैं। पहला गल सी सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है, उसके बाद जी निकल के आई कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी नहीं हुई, हो सकती सी एक होर किताब की बेअदबी हुई है कि उन्होंने कहा जा सकता भी उसकी बेअदबी हुई है। तीसरा जिहड़ा हुण पहलू सामने नज़र खुल के आया, पहले गल इत्थों तक सी कि की किसी साजिश अधीन भेजा गया गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वास्ते। पहले गल इत्थों तक सी। अज जिस वेले फोटो आ रही ने बीजेपी के मिनिस्टरां दे नाल, केंद्र के मिनिस्टरां दे नाल, उस वेले ये सोचना पै रहा है कि ये साजिश इत्थों तक ही सी या ये सी कि उत्थे बंदा मरवाता जाए ताकि किसान जथेबंदियां दा जिहड़ा मोर्चा चल रहा है उन्होंने बदनाम किया जा सके या उन्होंने नुकसान पहुँचाया जा सके, उतों ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो चुकाया जा सके। कोई इहो जी साजिश तो नहीं सी। ये बड़ा बड़ा सवाल साडे सामने आ गया। जिहड़े बाबा अमन सिंह बयान दे रहा, वो कह रहा कि मैं उत्थे गुरु ग्रंथ साहब के सरूपों की बेअदबी की गल कर ली गया सी, क्योंकि 2015 तो गुरु ग्रंथ साहब के सरूपों की बेअदबियाँ हो रही हैं, ये कोई शक नहीं। और उन्हें कुछ चिट्ठियाँ भी दिखाई ने कि असी जी पहला चिट्ठियाँ लिया सी प्रेजिडेंट को भी लिखी, प्राइम मिनिस्टर को भी, इन्हों का हिसाब मंग रहे हैं। हाँ, इन्हों हिसाब मंग रहे हैं। उन्हों का हिसाब मंगण के वास्ते होम मिनिस्टर को जाना सी या प्राइम मिनिस्टर को जाना सी या खेती मंत्री को जाना सी। खेती मंत्री का तो उहदे नाल संबंध ही कोई नहीं।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਣਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਕੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ? ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੇਸ ਹੈ, 2018 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। 9 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਣ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗਏ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਢਾਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇਖੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਗਾ ਦੇਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਕਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇੰਜ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ? ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਪਹਿਲੂ ਬਦਲੇ, 3 ਪਹਿਲੂ ਬਦਲੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਕੌਮ? ਕਾਕਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਾ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਣਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਸਰਬ ਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ,
ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ 99.99% ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਵਾਲ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੇਧ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਢੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਉਲਟ ਨੇ, ਕਈ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਤਕ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਆਥੈਂਟੀਕੇਟਡ ਬਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖੀਰ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਟੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ 20 ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, 20 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਉਹ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ 20 ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 19 ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕੀ 19 ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 19 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲੂ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਦ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।